एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एही बा पूर्वोक्त नास्तिक भावर आश्रय नहीं जेउ मनुष्य निजर नित्य स्वरूप को मानती नहीं, जेउ मानंकर बुद्धि तुच्छ, जेउ माने उग्र कर्मरत और संसारर शत्रु, सेमानंकर सामर्थ्य केवल जगतर विनाश पई उद्दिष्ट। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य सेमानंकर नास्तिक दृष्टि रे कर्तव्य व अकर्तव्य बोले किछि नाही। सौराचार, सदाचार, ईश्वर, प्रारब्ध, पाप पुण्य और परलोक बोले किछि नाही, तथा कृतकर्मर कौनसी दंडविधान हुए नहीं। एपरि नास्तिक दृष्टिर आश्रय रे सेमाने सब किछि करुथांती। नष्टात्मानः आत्मा जे एक चेतन तत्व एवं आत्मार कौनसी स्वतंत्र सत्ता जे रहिछि एहा सेमाने मानती नाही। सेमाने भाबंती जेपरि खैर और चून मिसाई देले एक प्रकार नाली रंग सृष्टि हुए, सेहीपरि भौतिक तत्वर सम्मिश्रण रे एक चेतनता सृष्टि हुए। सही चेतन जे एक पृथक तत्व ताहा सेमाने मानती नाही। सेमानंक दृष्टि रे जड़ ही सब किछि, तेणु सेमाने चेतन तत्व प्रति सर्वदा विमुख होई रहिथांती। चेतन तत्व बा आत्मा प्रति विमुख होइथिबारु सेमानंकर पतन होई सारिथाए। अल्प बुद्धयः सेमानंक ठारे जो विवेक विचार थाए ताहा स्वल्प और अत्यंत तुच्छ। सेमानंकर दृष्टि केवल दृश्यमान पदार्थ उपर अवलंबित। सेमाने कहंती उपार्जन कर, खाओ, पिओ आउ मौज कर। भविष्यत रे कौन हेबो, परलोक रे कौन हेबो से कथा सेमाने भाबंती नाही। एठारे अल्प बुद्धिर अर्थ नुहे जे सब कथारे सेमानंकर बुद्धि काम करे नाही, बरं सत्य तत्व कौन, धर्म कौन, अधर्म कौन, सदाचार और दुराचार कौन एवं एसबुर परिणाम कौन हेबो एही विषय गुड़िकरे ही सेमानंकर बुद्धि काम करे नाही। किंतु धनादि वस्तु संग्रह करिबारे सेमानंकर बुद्धि अति प्रखर। तात्पर्य हैला पारमार्थिक उन्नति विषय सेमानंकर बुद्धि तो तुच्छ, किंतु सांसारिक भोगरे जड़ित हेबा सकाशे अत्यंत प्रखर। उग्र कर्माणः सेमाने काहाकु भय करंती नाही, जदि बा भय करंती केवल चोर, डाकू और राजकर्मचारी को भय करंती। ईश्वर, परलोक और मर्यादा प्रति सेमानंकर तिळे मात्र भय न थाए। तेणु सेमाने अन्य मानक हत्या करिबा भली बड़ बड़ भयानक कर्म करिबा पई मध्य पछ घुंचाई दियंती नाही। अहिताहा सेमानंकर स्वभाव मंद होइथिबारु सेमाने अन्य मानकर अहित बा क्षति करिबारे ही लागि रहिथांती एवं अन्य मानकर अहित करिबारे सेमानकु सुख मिले। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति सेमानक पाखरे जो शक्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, पद, अधिकार इत्यादि रही थाए से सब अन्य मानकर विनाश कार्य ही लगे। अन्य मानकर विनाश ही सेमानकर उद्देश्य। सेमानकर स्वार्थ पूरापूरी सिद्ध हेउ, अल्प सिद्ध हेउ बा आदौ सिद्ध न हेउ, किंतु सेमाने अन्य लोक मानकर उन्नति सही पारंती नाही। अन्य मानकर विनाश रे सेमानकु सुख मिले, अर्थात अन्यर स्वत्व छड़े नेबा और प्राणी को हत्या करिबारे सेमाने खुशी हुअंती। सिंह जेपरि अन्य पशु मानकु मारी खाई जाए, अन्य मानकर दुख कथा भावे नहीं एवं कौनसी स्वार्थपर राजकर्मचारी जेपरि 50-100 टंका लगी देशर बा सरकारंकर हजार हजार टंका नष्ट करि पकांती, सेहीपरि अन्य मानकर जेते क्षति हो जाऊ पछे निजर स्वार्थ सिद्ध करबाकू जाई सेमाने मध्य अन्य कथा भावंती नहीं। सही आसुर स्वभावर लोके पशुपक्षी मानकु मारी खाई जाती एवं निजर सामान्य सुख पाई अन्य को केते जे कष्ट हैला ताहा आदौ भाभी पारंती नाही। जोंठे सत्कर्म, सद्भावना और सद्विचारर निरादार करा जाए सेठारे मनुष्य कामनार आश्रित हुई कौन करे एही शोकरे ताहा कहा जाइछि। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानपदान्युताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्त्यन्ते शुचिव्रताः।
ଦୁଷ୍ପୂରଣୀୟ କାମନାଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଓ ମଦରେ ପ୍ରମତ୍ତ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ନିୟମଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହ ହେତୁ ଅନେକ ଦୁରାଗ୍ରହ ଧରି ରଖି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କାମମ୍ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୁରମ୍, ସେହି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଷ୍ପୂରଣୀୟ କାମନାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେପରି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର, କେତେକ ଧର୍ମର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ୱର୍ଗାଦିର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ଦୁଷ୍ପୂରଣୀୟ କାମନାର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ କାମନା ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପଥର ଭଳି ହୋଇଯାଏ। କାମନାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେତେକ ନେତା, ପଣ୍ଡିତ, ଧନୀ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ କାମନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି କାମନାର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପରଲୋକକୁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି? ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦମ୍ଭମାନମ୍ ଅଦାନ୍ୱିତାଃ। ସେମାନେ ଦମ୍ଭ, ସମ୍ମାନ ଓ ମଦରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ବଳ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆଗରେ ଯେପରି ଅଭିନୟ କଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ବଡ଼ିମା, ପୂଜା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଦର, ସତ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଦମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା ମାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବିଦ୍ୱାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବାକୁ ମଦ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦମ୍ଭ, ମାନ ଓ ମଦରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି, ତଦାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଶୁଚି ବ୍ରତାଃ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଅପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଓ ନିୟମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଏତିକିଟି ଗାଁରେ ଓ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ଆଚାର, ବିଚାର, ଶୁଦ୍ଧତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି କେବଳ ଠକାମି ଓ ପ୍ରତାରଣା। ଏଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସହିତ ବସି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଓ ନିୟମ। ଡକାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିୟମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନ କରିବା ଆଗରୁ କେହି ଯଦି ଧନ ଦେଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନ କରିବୁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ନ କରିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧନ ନେବୁ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମୋହାଦ୍ ଗ୍ରହୀତ୍ୱା ସଦ୍ଗ୍ରାହାନ୍, ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୁରାଗ୍ରହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ତାମସୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଧାର କରି ସବୁ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ। ଗୀତା 18:32। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ କୁଳ ପରମ୍ପରାଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାରେ, ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଓ ଗୌରବ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହିତକୁ ଅହିତ ଓ ଅହିତକୁ ହିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଠିକ୍କୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହି ଅସଦ୍ଭାବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଋଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ମିଛ ଖଚ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ, ଜାଲିଆତି ଓ ଠକାମି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୁରାଗ୍ରହ ଥାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା କାମମ୍ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ଦୁଷ୍ପୁରମ୍। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମନା ଅଧିକ ଖାଏ। ମହାସନଃ 3:37 ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ପୁରେଣ ଅନଳେନ ଚ 3:39। ତେଣୁ ସବୁ କାମନା ପୂରଣ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଘୋର ପରତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପରତନ୍ତ୍ରତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଧନାଦି ପଦାର୍ଥ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର, ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ବା ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? ସତ୍କର୍ମ, ସଦ୍ଭାବ ଓ ସଦ୍ବିଚାର ଅଭାବରୁ
आसुरी संपत्तियुक्त मनुष्यंकर नियम भाव और आचरण जो उद्देश्य जेपरी हुए भगवान एवं 2टी श्लोक ताहा वर्णना करुछन्ति। चिन्तामा परिमेयांच प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चितः। सेमाने मृत्यु पर्यंत अपरिमेय चिंता को आश्रय करिथांती, पदार्थ संग्रह और उपभोग रे व्यस्त थांती एवं एही कामोपभोग ही सबुकिछि एपरि दृढ़ निश्चय करिथांती। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रितः। आसुरी संपत्तियुक्त मनुष्यंक मनरे एते चिंता भरी रही थाए जे ताहार कौनसी सीमा नहीं। जा पर्यंत प्रलय बा मृत्यु न आसीछि सा पर्यंत सेमानंकर चिंता दूर हुए नहीं। प्रलय काल पर्यंत रहुथिबा एही चिंता समूहर फल मध्य प्रलय अर्थात एथिजुगु बारंबार मरिबाकू पड़े। 2टी कथा को नहीं चिंता हुए, गोटे है पारमार्थिक एवं अन्यटी सांसारिक। मोर कल्याण बा उद्धार किपरि हेबो, परब्रह्म परमात्मा किपरि मिलिबे, अर्थात चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय। जो मानकर एपरी पारमार्थिक चिंता हुए सेमाने श्रेष्ठ, किंतु आसुरी संपदयुक्त मनुष्य मानकर एपरी चिंता हुए नहीं। सेमाने एही चिंतार विपरीत सांसारिक चिंता समूहर आश्रित हुअन्ति। सेमाने भाबुथान्ति आमे किपरि बंचिबु, आमर जीवन निर्वाह किपरि हेबो, आम बिना वयस्क लोके किपरि बंचिबे, आमर धन दौलत प्रतिष्ठा आदर मान सम्मान नाम इत्यादि किपरि अक्षुण्ण रहिबो, मु मरिगले एही पिला छुआंकर कि दशा हेबो, मरिगले धन दौलत जमीबाड़ी इत्यादिर कि दशा हेबो, धन न रहिले केमिति काम चलिबो, धन बिना घर मरामत किपरि हेबो इत्यादि इत्यादि। मनुष्य अजथा गुड़ाए चिंता करुथाए, जमिति हेले भी निर्वाह हेबो। निर्वाह वस्तु थाउ थाउ आमे मरी जिबा। कौपुनीधारी अत्यंत विरक्त साधु मध्य गला बेले चिरा कौपुनी फटा तुम्बा को छाड़ी जाती। पाखरे धन थिले जे व्यक्ति मरे नहीं से कथा नुहे। पाखरे धन थाई मध्य मनुष्य मरी जाए, आउ धन सेमिति पड़ी रहे, कौनसे काम रे लागि पारे नहीं। जने धनी लोक थिले, से लुहारे सिंधुक परी गोटे मजबूत घर तैयारी करी सेथिरे बहुत धनरत्न रखिथिले। सही घरर कबाट एमिति कायदारे तैयारी होइथिला जे ताहाकू थरे बंद करदेले खोलिबा पई चाबी दरकार हुए। थरे सही धनी लोक जनक बाहरे चाबी छाड़ी देई घर भीतर को चली गले एवं भूल रे भीतर पटु कबाट बंद करदेले। एबे चाबी नहीं, कबाट खोलिबो केमिति? तेणु भितरे अन्न जल और वायु न मिलिबारु तांको प्राण कंठाग्रत हैला। शेष समय से लेखिदे जाइथिले, आज मो पाखरे एते धन दौलत थाई मध्य मु मरुछि, कारण भितरे मते अन्न जल मिलु नहीं कि वायु मिलु नहीं। सेहीपरि खाद्य पदार्थ थिले जे मनुष्य मरिबो नहीं से कथा नुहे। पाखरे प्रचुर भोग सामग्री थिले मध्य मरिबाकू पड़िबो। काहार पेट भितरे कौनसी रोग होइथिले जेपरि वैद्य ताकू पाखरे खाद्य पदार्थ थिले मध्य खाद्य खाइबाकू मना करंती, सेहीपरि मृत्यु समय आसिले पाखरे सबकिछि थाई मध्य मनुष्य मरी जाए। जो विरक्त साधु निज पाखरे काणी कौड़ीटिए मध्य रखती नहीं, प्रारब्ध अनुसार तांको प्रयोजन अपेक्षा बेसी वस्तु मिले। एणु जीवन निर्वाह कौनसी वस्तुर अधीन नुहे। 1 प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। 2 मोर देखो हरि देत हैं कपड़ो लजड़ियाग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा भाग। 3 धान नहीं धीणो नहीं नाही रुपयो रोक, जीमण बैठे रामदास
आन मिलाई सब थोक। किंतु आसुरी प्रकृतिर लोके एही तत्व बुझीपारती नहीं। सेमाने भावन्ति जे चिंता कामना विचार उद्यम इत्यादि करिबारु ही वस्तु मिलुछि। जदि एपरि न करिबा तेबे भोकरे मरिबाकू पड़िबो। कामोपभोग परमाहा। जो माने धनादि वस्तुर उपभोगरे लिप्त रहन्ति सेमानंक भितरे सबुबेले सुख सामग्री संग्रह करिबा एवं भोग उपभोग करिबार इच्छा रही थाए। सेमानंकर भोग पई धन दरकार, संसार रे बड़ बोलाइबा पई धन दरकार, सुख सुविधा और आमोद प्रमोद पई धन दरकार। तात्पर्य है सेमानंक दृष्टि रे भोग ठारु बड़ी बड़ आउ किछि नहीं। एतावदीति निश्चिता सेमाने दृढ़ निर्णय करिथान्ति जे सुख भोगिबा एवं धन संग्रह करिबा व्यतीत अन्य किछि नहीं। सेहिपरि स्वर्ग को विश्वास करुथिबा सकाम मनुष्य मध्य कहन्ति जे स्वर्ग ठारु बळी आउ किछि नहीं। नान्यत अस्ति इति बादिनः। गीता 2:42। सेमानंकर कामना थाए जे मृत्यु परे सेमाने स्वर्ग को जिबे और सेठाकार दिव्य भोग उपभोग करिवे। सेमाने भावन्ति स्वर्गलोकर भोग वस्तु आगरे एठाकार भोग किछि नुहे। ए संसार रे जहा किछि अछि सबु एही सुख भोगरे ही रहिछि। एणु सेमानंक दृष्टि रे परलोक एक प्रतारणा मात्र। सेमानंक धारणा जे मृत्यु परे केउठिकु जिबाकू बा आसिबाकू पड़े नाही। शरीर बंचिथिबा अवस्थारे सुख उपभोग करिनबा ही ठीक। कारण मृत्यु परे शरीर एइठी माटीरे मिसी जीवो। जावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरगमनम कुतः। एहिपरि भोग को आखि आगरे रखी सेमाने पाप पुण्य पुनर्जन्म इत्यादि को मानन्ति नहीं। परिशिष्ट भाव हैला भोग और संग्रह रे लिप्त मनुष्य अंध हो जाए। से संसार को जानिपारे नहीं कि परमात्मा को जानिपारे नहीं। अस्वाभाविकता को स्वाभाविक मन करिबारु ता दृष्टि परमात्मा का आड़ को जाए नहीं। से अस्वाभाविक संसार को ही सत्य मन करे। वस्तु गुड़िक तो विनाशी और स्वयं तो अविनाशी। तबे पूर्ति होता बा किपरि? नाशवान द्वारा अविनाशीर पूर्ति कौन संभव? आशा पाशा शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान। सह सह आशा फासरे आबद्ध से मनुष्य काम क्रोध परायण होई पदार्थ उपभोग करिबा उद्देश्य रे अन्याय उपाय रे धन संचय करिबाकू उद्यम करुथांती। आशा पाश शतैर्बद्धा। आसुरी संपद युक्त मनुष्य आशारूपक शह शह फासरे बांधि होई रही थांती। अर्थात एते धन मिल जिवो, मोर एते सम्मान बढ़ी जिवो, देह सुस्थ सबल होई जिवो इत्यादि शह शह आशा फास सेमानकु बांधि रखि थाए। आशा फासरे बांधि होइथिबा मनुष्यक पाखरे कोटी कोटी टंका थिले मध्य सेमानकर आशा करिबा स्वभाव दूर हुए नहीं। सेमानक मनरे आशा रही थाए जे सन्थंक ठारु किछि मिलंता कि, भगवानक ठारु किछि मिलंता कि, अन्यमानक ठारु किछि मिलंता कि। केवल सेतिकी नुहे, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ पर्वत समुद्र आदि मध्य सेमाने पाइबार आशा रखन्ति। सेमानक अंतर रे सर्वदा एपरि खाइबी खाइबी भाव रही थाए। एपरि व्यक्तिंकर सांसारिक आशा केबे पूर्ण हुए नहीं। गीता 9:12। जदि बा पूर्ण हो जाए तथापि किछि लाभ नहीं। कारण सेमाने बंची रहिले आशा करा जाउथिबा वस्तु नष्ट होई जिवो, किंबा आशा करा जाउथिबा वस्तु रहिले सेमाने मरि जिवे अथवा उभय नष्ट होई जिवे। जो माने आशारूपक फासरे बांधि होइछन्ति सेमाने एक स्थान रे केबे थय होई बसि पारन्ति नहीं। एवं जो माने एही आशारूपक फासरु मुक्त होई जाइछन्ति सेमाने एक स्थान रे खुशी रे रहन्ति। आशा नाम मनुष्याणाम काचित् आश्चर्य श्रृंखला जया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। काम क्रोध परायणाः। काम और क्रोध ही सेमानंकर स्थान और आश्रय।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦମ୍ଭ, ମାନ, ଉମଦ ଏମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଏମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜର କାମନା ପୂରଣ ସକାଶେ ଏବଂ କ୍ରୋଧପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସକାଶେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କାମକ୍ରୋଧର ପରାୟଣ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କାମନା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ ପାଲଟିଯାଏ। କ୍ରୋଧ ନ କଲେ ତା'ର ତେଜ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। କାମନାକୁ ନେଇ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାମ କରିବ କାହିଁକି? କାମନା ବିନା ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବୋଝ ପରି ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ହିଁ ସାର। ଏହା ବିନା ଲୋକେ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ରଖାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିହୁଏ, ନହେଲେ ଶାସନ ନିୟମକୁ କିଏ ମାନିବ? କ୍ରୋଧ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଲୋକେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଇହନ୍ତେ କାମ ଭୋଗାର୍ଥମ ଅନ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟାନ। ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବେଇମାନୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ବାଳକ, ବିଧବା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଧନ ଆତ୍ମସାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଧନ ଠୁଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ସାଧୁତା ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ କାମ କରି କେହି କ'ଣ ଧନୀ ହୋଇପାରେ? ଯେତେ ବି ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ, ଚୋରି ଓ କପଟ କରି ହିଁ ଆଜି ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧୁତା ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ କାମ କର ବୋଲି କହିବା କେବଳ ଶୁଖିଲା ଉପଦେଶ। ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ କାମ କରିବୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କଠିନ ହୋଇଯିବ। ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାବନା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ସ୍ୱର୍ଗଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୀତା 2:44। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି କେବଳ ପ୍ରାଣ ପୋଷଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟ କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ? ତଥାପି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସାଧନା ପରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଆଶା ପାଶ ସତୈର୍ବଦ୍ଧାଃ। ଏଠାରେ ସତେଇ ହିଁ ପଦ ଅନନ୍ତର୍ବାଚକ। ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମନା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 41ତମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟଃ ଅବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ ଓ ବହୁ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅବିନାଶୀରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ନାଶବାନକୁ ସତ୍ତା ଓ ମହତ୍ଵ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣାଃ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ କାମ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ କରନ୍ତି। କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଅୟନ ବା ସ୍ଥାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ବଶରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର ଯିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେ କେତେଦିନ ବା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବ? ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ହିଁ ହୁଏ। ଆସୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋରଥ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏବେ 3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଦମଦ୍ୟ ମୟା ଲବ୍ଧମ୍ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟେ ମନୋରଥମ୍ ଇଦମସ୍ତୀଦମପି ମେ ଭବିଷ୍ୟତି ପୁନର୍ଧନମ୍। ସେମାନେ ମନୋରଥ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏତିକି ବସ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଏଥର ଅମୁକ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏତିକି ଧନ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ଏତିକି ଧନ ହୋଇଯିବ। ଇଦମ୍ ଅଦ୍ୟ ମୟା ଲୁବ୍ଧମ୍ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟେ ମନୋରଥମ୍। ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ଲୋଭବଶତଃ ଅନେକ ମନୋବାଞ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି
ମୁଁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଚତୁରତାର ସହିତ ଓ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଆଜି ଏତିକି ବସ୍ତୁ ତ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଆହୁରି ଏତିକି କରିବି। ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅମୁକ ପାଖରୁ ଆଉ ଏତିକି ନେଇ ଆସିବି। ବଣିଜରୁ ଏତିକି ଧନ ମିଳିବ। ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, ଏଣୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଏତିକି ଯୌତୁକ ମିଳିବ। ଟିକସ ନଦେଲେ ଏତିକି ଧନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଫସଲରୁ ଏତିକି ଧନ ମିଳିବ। ଘର ଭଡ଼ାରୁ ଏତିକି, ଆଉ ସୁଧରୁ ଏତିକି ଧନ ମିଳିଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଦମ୍ ଅସ୍ତି ଇଦମ୍ ଅପି ମେ ଭବିଷ୍ୟତି ପୁନର୍ଧନମ୍। ସେମାନଙ୍କର ଧନ ତୃଷ୍ଣା ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ମନୋରଥ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମନୋରଥ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଲବୁଲ, କାମଧନ୍ଦା, ଭୋଜନ, ଶୌଚ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କଲାବେଳେ, ଏପରିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ବା ପୂଜାପାଠ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନ ସଂଗ୍ରହର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦୋକାନ, ମିଲ୍, କଳକାରଖାନା ତ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଏଣିକି ଆଉ ଏତିକି ଖୋଲିଦେବି। ଯେତେ ଗାଈ, ବଳଦ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ହୁଅନ୍ତା କି? ଏତେ ଜମିବାଡ଼ି ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏପରି ସେମାନେ ଦିନରାତି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମନୋବାଞ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେହ ଓ ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମନୋବାଞ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଅମୁକ ଅମୁକ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସୁଖ ଓ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ଗୋଟିଏ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପୋଷାକ କିଣିଦେଲେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଦେହ ଓଦା ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୌଖିନ ବସ୍ତ୍ର ମଗାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଜାଏ ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା, ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଅନେକ ମନୋରଥ କରି କରି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ମଲାବେଳେ ଏସବୁ କେଉଁ କାମରେ ବା ଲାଗିବ। ପୁଅ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମଲାବେଳେ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏଥିରେ ଲୋଭ ରଖିବାରୁ ହିଁ ମୋତେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଧନ ରୋଜଗାରରେ କାଳେ ଚାକରମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ: ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି କେବେ କେବେ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଫୁରଣ ଆସେ ଯେ ଏତିକି କାମ ହୋଇଗଲା, ଏତିକି କାମ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏତିକି କାମ ହୋଇଯିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏତିକି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଡ଼ ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି, ସେହି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ବି ଏପରି ସ୍ଫୁରଣ ଆସେ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର: ଦୁହିଁଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେହି ବୃତ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେହି ବୃତ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ କଥିତ କାମୋପଭୋଗ ପରମାହା ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅସୌ ମୟା ହତଃ ଶତ୍ରୁଃହାନିଷ୍ୟେ ଚାପରାନପି ଈଶ୍ୱରୋऽହମହଂ ଭୋଗୀ ସିଦ୍ଧୋऽହଂ ବଲବାନ୍ ସୁଖୀ। ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମରାଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବା ସର୍ବସମର୍ଥ, ମୁଁ ଭୋଗ ବିଳାସୀ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ବଳବାନ ଓ ସୁଖୀ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋରଥ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର। ଅସୌ ମୟା ହତଃ ଶତ୍ରୁଃ, ସେ ଜଣକ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ତ ମାରିଦେଲି। ପୁନଶ୍ଚ ହନିଷ୍ୟେ ଚାପରାନ୍ ଅପି, ଅନ୍ୟ ଯେତେକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାନେ ଚଖାଇ ଦେବି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଈଶ୍ୱର ଅହମ୍
ଧନ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? କେହି କେବେ କ'ଣ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍କନ୍ଧ ହୋଇପାରିବ? ଅହଂ ଭୋଗୀ, ମୁଁ ଭୋଗୀ। ମୋ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘର, ମୋଟର ଗାଡ଼ି, କାର ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ସିଦ୍ଧ ଅହମ୍, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା? ସେମିତି ହେଲା କି ନାହିଁ? ମୋତେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ, ସ୍ମରଣ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ପାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ ସବୁ ମୋତେ ଜଣା। ମୋ ସମାନ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି କିଛି ସିଦ୍ଧ ଅଛି କି? ମୋ ପାଖରେ ଅଣିମା, ଗରିମା ଆଦି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ଏକା ଫୁଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରିବି। ବଳବାନ, ମୁଁ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଅମୁକ ମୋ ସାଥିରେ ଶତ୍ରୁତା କଲା, ଦେଖିଲ ତ ତାର ଦଶା କ'ଣ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନିଜେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ସେ କଥା କାହା ଆଗରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ହାରିଯିବା କଥା ତ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହେ। ସୁଖୀ, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ମୋ ଭଳି ସୁଖୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବୃଥା କଥା ଗପୁଥାନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ କଥିତ କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣା ଏହା ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ମନେ କରି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। ଗୀତା 5:23। ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ହିଁ ବଳ। ସେମାନେ ନାଶବାନକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ବଳବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଢ଼୍ୟୋ ବିଜନବାନସ୍ମି କୋନ୍ୟୋସ୍ତି ସଦୃଶୋ ମୟା ୟକ୍ଷେ ଦାସ୍ୟାମି ମୋଦିଷ୍ୟ ଇତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତଃ। ମୁଁ ଧନବାନ, ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଦାନ ଦେବି ଓ ମଉଜରେ ରହିବି। ସେମାନେ ଏହିପରି ଅଜ୍ଞାନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ଲୋକେ ଅଭିମାନର ପରାୟଣ ହୋଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ମନୋରଥ କରନ୍ତି। ଆଢ଼୍ୟ ଅଭିଜନବାନ ଅସ୍ମି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନା ରୂପା, ଘରଦ୍ୱାର, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଓ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ, ଜନ, ଲାଞ୍ଚ ଓ ସୁପାରିଶ ବଳରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବି। କୋ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତି ସଦୃଶମୟା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ମୋ ସମାନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯକ୍ଷେ ଦାସ୍ୟାମି, ମୁଁ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କରିବି ଆଉ ଏମିତି ଦାନ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ କାବା ହୋଇଯିବେ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନ ଦେଲେ, 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କରିବି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କରିନଥିବେ। ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞ ଓ ଦାନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କଲି, ଦାନ ଦେଲି ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୋ ନାଁ ବାହାରିବ। କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳାରେ 2-4 ବଖରା ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇ କାଳ କାଳକୁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ମୋଦିଷ୍ୟେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏମିତି ମନୋରଥ କରୁଥିବା ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକେ କେବଳ କରିବି କରିବି ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବି କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବା କିଛି କରନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ବା ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ 17 ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଇତି ଅଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତାଃ 13, 14 ଓ 15 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନୋରଥ କରୁଥିବା ଆସୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ରହନ୍ତି ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଏମିତି ମନୋବାସନା ହେଉଥାଏ।
परमात्मा प्रति विमुख आसुरी संपद युक्त लोक जीवित अवस्था तो अशांति दुख संताप इत्यादि भोगवाक पड़े। ता छड़ा मृत्यु पर सेमानंकर जो गति हुए एही शोकरे भगवान ताहा वर्णना करुछंती। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। नाना प्रकार कामना जोगु जेउमानंकर चित्त भ्रमित होइछि, जेउमाने मोह जालरे दृढ़ भावरे आबद्ध तथा पदार्थ और भोग प्रति अत्यंत आसक्त सेमाने घोर नरकरे पड़ती। अनेक चित्त विभ्रांता सही आसुरी मनुष्य मानकर कौनसी एक दृढ़ निश्चय नथिबारु सेमानंक मनरे नाना प्रकार इच्छा जात हुए। गोटे गोटे इच्छा पूरण करने पाई सेमाने नाना प्रकार उपाय खोजुथांती एवं सही सब उपाय विषय अनेक चिंता करुथांती। कौनसी गोटे विषय सेमानंकर चित्त स्थिर रहे नहीं, चारिआडे विक्षिप्त होई घुरी बुलु थाए। मोह जाल समावृता जड़ प्रति सेमानंकर लक्ष्य थिबारु सेमाने मोह जाल रे आच्छादित होई रहंती। मोह जालर तात्पर्य है त्रयोदश रु 15 श्लोक पर्यंत काम क्रोध और अभिमान जोगु जो सब मनोरथ हुए बोली कहा जाइछि सेथिरे सेमाने संपूर्ण आवृत्त रहंती। तेणु सेथिरु केबे मुक्त होई पारंती नहीं। माछ जेपरि जालरे पड़ी छंदी होई जाए सेहीपरि सेमाने मनोरथ रूपक मोह जालरे छंदी होई रहंती। सेमानक मनोरथ रे भी सबुबेले एका प्रकार वृत्ति उत्पन्न हुए नहीं, परस्पर विरुद्धात्मक वृत्ति मध्य उत्पन्न हेउथाए। जथा एते धन सिना मिल जिवो किंतु सेथिरे जदि अमुक अमुक विघ्न आसे, मो पाखरे कला धन अछि किंतु राजकर्मचारी को जदि एक कथा जना पड़ी जाए, मुनिब चाकर प्रभृति जदि चुगुली करी कहि दियंती अमुक को मु मारिदेवी सिना किंतु जदि घटना ओलटा हो गला मु अमुकर क्षति करदेवी सिना किंतु मोर जदि क्षति हो जाए। एपरि अनेक मोहजाल छंदी होइथिबारु आसुरी संपत्ति युक्त मनुष्य मानक ठारे काम क्रोध और अभिमान संगे संगे भय मध्य रही थाए। तेणु सेमाने कौन से निर्णय करि पारंती नाही। सेमाने ठीक करने को जानती किंतु हो जाए भूल। मनोरथ पूर्ण न हेबारु जो दुख हुए ताहा केवल सेई माने ही जानती। प्रसक्ता काम भोगेशु विभिन्न वस्तु संग्रह करिबारे एवं ताहाको उपभोग करिबारे तथा मान बड़ीमा सुख सुविधा इत्यादि सेमाने अत्यंत आसक्त होई रहंती। पतंती नरके असुचौ मोहजाल तो सेमानंक पई एक जीवंत नरक। ता छड़ा मृत्यु परे मध्य सेमाने कुंभीपाक महारौरव इत्यादि स्थान विशेष नरकरे पड़ती। सही नरक गुड़िक मध्यरु भी घोर जातनादायक नरक को सेमाने जानती। नरके असुचौ यह कहिबार तात्पर्य है जो सब नरकरे असह्य जातना और भयंकर दुख दिया जाए सेमाने सहीपरि घोर नरकरे पड़ती। नरक को जाउथिबा प्राणी मानंकु जातना शरीर मिले। सही जातना शरीर को काटी खंड खंड करदेले ततला तेलरे पकाई सिझाई दिगले एवं निआरे जलाई दिगले मध्य सेमाने मरंती नहीं। नरक भोग करुथिबा प्राणी जेपर्यंत निज पापकर्मर फल बा दंड भोग करि न सारिछि से पर्यंत दारुण दुख देले मध्य से मरे नहीं। कारण जो मानकर स्थिति जेपरि मृत्यु पर मध्य सेमानकर सेपरि स्थिति अनुसार गति हुए। परिशिष्ट भाव है वास्तव में आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होइथिबारु प्रथमरु ही नरकरे पड़िछंती एवं अभाव रूपी अग्नि रे संतापित हेउछंती। परिणाम रे मध्य सेमानंको घोर नरक प्राप्त हुए। उच्च लोक को बा नरक को जीवारे पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नुहे बरं भाव मुख्य कारण। भावर महत्व बहुत अधिक। भाव अनुसार क्रिया स्वतः हेबागु लागे। सेथिपाई भगवान आसुर भावापन्न मनुष्यंकर भाव बा मनोरथ आदिर वर्णना करिछंती। भगवत प्राप्ति लक्ष्य विमुख होइथिबा आसुरी संपत्ति संपन्न मनुष्यंक दुराचारर फल
ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହିସାରି ଦୁରାଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ଥିତ ଦୁର୍ଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତଃ ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନମଦାନ୍ୱିତଃ यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୂଜ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ଅବିନୟୀ ଧନ ଓ ମାନରେ ପ୍ରମତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦମ୍ଭ ସହକାରେ ଅବିଧିପୂର୍ବକ କେବଳ ନାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସେମାନେ ଧନ ମାନ ବଡ଼ିମା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଓ ପୂଜ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ପୂଜା କରିବା କଥା, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ହେବା କଥା। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପଦ ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ମନ ମୁତାବକ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସ୍ତବ୍ଧା ସେମାନେ କାହା ଆଗରେ ବିନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଏପରିକି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ ପଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ପୁଣି କାହା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ ଓ କାହାକୁ ବା ନମସ୍କାର କରିବେ? କେଉଁଠି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଅଭିମାନର ସହିତ ଟିକେ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ବହୁତ ଅବିନୟୀ ଭାବ ରହିଥାଏ। ଧନମାନମ ଅଦାନ୍ୱିତା ସେମାନେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନର ମଦ ବା ନିଶାରେ ସର୍ବଦା ମତ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନ ଦୌଲତ ପରିବାର ଘର ବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର ମଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ସାଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ହୁଏ। ଏଭଳି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପାଇପାରିବି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବି। ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରନ୍ତି। ଯଜନ୍ତେ ନାମ ଯଜ୍ଞୈସ୍ତେ ଦମ୍ଭେନ ସେମାନେ 15 ଶ୍ଲୋକର ଯକ୍ଷେ ଦାସ୍ୟାମି ପଦ ଅନୁସାରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ନାମର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖାଇ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ନିଜର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯାଉ, ଆମେ କେମିତି ସେ କଥା ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ରଖି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଆମର ଖ୍ୟାତି ହେଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେଉ, ଲୋକେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଆଶାରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ନାମରେ ନିଜର ନାମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ନିଜର ନାମ ଲେଖି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଛପାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଶୀ ନ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରିରେ କର୍ପୂର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି କଲେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ସେହିପରି ଭୋଜିରେ 4-5ଟା ଲେଖାଏଁ ଠୁଙ୍ଗା ଓ ଖଲିପତ୍ର ଏକା ସାଥିରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହି ଠୁଙ୍ଗା ଓ ଖଲିପତ୍ରକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଗଦା ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ କହିବେ ଏ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାବ ଏହିପରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଓ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେବାର ଥାଏ ଏବଂ ସେଠାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏମିତି କଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଦର୍ଶନୀ ବା ଭେଟି ମିଳିବ। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପଦାଧିକାରୀ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦର ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ ତାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଏ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଓ ଘରୋଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମକଦ୍ଦମାରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କହିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଭାବନା ରଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପୂଜା। ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା ହେଉଥାଏ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର, ଘରୋଇ କାମର ଓ ମକଦ୍ଦମାର, କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋସେବା ସଂସ୍ଥାର ସଞ୍ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଶାଳାରେ କେବଳ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘାସ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାଣି, କୁଜି, ଛୋଟି ଓ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଘାସ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଶାଳାରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ଥାନ୍ତି ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଉହାଡ଼ରେ ରଖି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବା ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ, ପୁସ୍ତିକା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଛପାଇ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚାଳକ ବୋଲାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାର ପୁଞ୍ଜିରେ ନିଜ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାନ୍ତି। ଲାଭ କିପରି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ କେମିତି ଭଲ ଚାଲିବ, କେମିତି ପଇସା ମିଳିବ, ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ଓ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଚକା ପକାଇ ଆସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ତଥା ଭଜନ ଧ୍ୟାନରେ ଓ ମାଳ ଗଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିବାର ଦେଖିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତାସ୍ ପଶା ଖେଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ସାଧନ ଭଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଭଲ କହିବେ, ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନିବେ ଓ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ, ସଂସାରରେ ମୋର ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ସାଧନ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ନାମର, ଶରୀରର ଓ ପଇସାର ହିଁ ସାଧନ ଭଜନ ହେଉଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ କହିବା। ଅବିଧିପୂର୍ବକମ୍ ସେହି ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ଅବିଧିପୂର୍ବକ। ଦାନ ଦେଲେ ସୁପାତ୍ରରେ ନ ଦେଇ କୁପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି, କୁପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି। ଏପରି ସବୁ ବିପରୀତ କାମ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିପରୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ସର୍ବାର୍ଥାନ୍ ବିପରୀତାଂଶ୍ଚ ଗୀତା 18:32। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞକାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେହି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ନ ଭାବିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ବୋଲି ଯେପରି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସମାଜରେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଓ ପରଲୋକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର, ପରଲୋକ ଓ କର୍ମଫଳକୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବିଧିବିଧାନର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆସୁର ଭାବପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଭିମାନ ଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ। ସେମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ବାସ୍ତବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିପଟ ମୂର୍ଖତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅହଙ୍କାରଂ ବଲଂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଚ ସଂଶ୍ରିତଃ ମାମାତ୍ମା ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତୋऽଭ୍ୟସୂୟକାଃ। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ ଓ କ୍ରୋଧର ଆଶ୍ରିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ତଥା ମୋର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରଂ ବଳମ୍ ଦର୍ପମ୍ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଚ ସଂଶ୍ରିତାଃ। ସେହି ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସବୁ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ ଓ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଅହଙ୍କାର, ବଳ, କାମନା ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶ୍ରିତ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ବିନା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇ କାମ ଚଳିବ, ନହେଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର, ବଳ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଦଶାରେ ପେଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ମାନିବ କିଏ? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ହିଁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସତ୍କାର ମିଳିବ ଏବଂ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିବ। ମାମାତ୍ମ ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରଦ୍ୱିଷନ୍ତଃ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋ ସହିତ ସେହି ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ରଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ମମୈବାଗ୍ୟେ ଯ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗୀ ମମ ଦ୍ୱେଷୀ ନରକେ ପତତି ଧ୍ରୁବମ୍। ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତି ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ କରେ, ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ନରକଗାମୀ ହୁଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ସ୍ଫୁରଣ ଉଠେ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଭଲ ଭଲ କଥା ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ହତାଦର ଓ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ କରିବା। ଅଭ୍ୟସୋୟକାଃ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ପକ୍ଷପାତୀ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିନା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଯେତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁର ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏସବୁ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଷଣ୍ଡ। ଆମେ ବି ଏସବୁ କରି ଦେଖିସାରିଛୁ। ଆମେ ସଂଯମ, ଭଜନ, ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କରିବାରୁ ବୃଥାରେ ଆମର ସମୟ ଗଲା। ଏମାନେ ବି କାହା ପାଲରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଓଲଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିନି। ଯେତେବେଳେ ଚେତିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ଜିଦଖୋର ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର କଥାକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁଯାକ ଭଲ ଗୁଣ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାନାହଂ ଦ୍ୱିଷତଃ କ୍ରୂରାନ୍ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମାନ୍ क्षिपामेजस्रमशुभान् आशुरीष्वेव योनिषु। ସେହି ଦ୍ୱେଷପରାୟଣ, କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଅତି ନୀଚ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁରୀ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପକାଉଥାଏ।
तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। सप्तम अध्यायर 15 और नवम अध्यायर 12 श्लोक वर्णित आसुरी संपद को एही अध्यायर 7 ରୁ 18 श्लोक पर्यंत विस्तार पूर्वक वर्णना करागला। वर्तमान एही दुईटी अर्थात 49 और 20 श्लोक आसुरी संपद विषयर उपसंहार करी भगवान कहउछन्ति जे एपरि आसुर भावयुक्त मनुष्य बिना कारण रे समस्तଙ୍କ सहित शत्रुता करନ୍ତି एवं समस्तଙ୍କର अनिष्ट करिबा पई तत्पर रहନ୍ତି। सेमानଙ୍କର कर्म अत्यंत क्रूर होइथिबारु ताहा द्वारा अन्यମାନଙ୍କ प्रति हिंसा हुए। सही क्रूर निर्दयी और हिंसुक मनुष्य नराधम अटंती अर्थात सेमाने अत्यंत नीच नराधमान। मनुष्य मानक मध्यरे सेमानकु नीच कहिबार उद्देश्य हैला नारकीय जीव और पशु पक्षी प्रभृति 84 लाख जोनि निज निजर पूर्व कर्मफल भोग करी शुद्ध हेउछन्ति। किंतु एही आसुर भावापन्न मनुष्य अन्याय और पाप कर्म करी पशु पक्षी आदि नीच स्तर को चली जाउछन्ति। एणु सेमानंकर संग अत्यंत क्षतिकारक। बरु भलबास नरक करदाता दुष्ट संग जनी देई विधाता राम सिया राम जय जय राम। मानस 5 विभक्त 46 विभक्त 4। नरकवास बरं भल किंतु विधाता केबे दुर्जन संग न दियंतु कारण नरकवास कले तो पाप नष्ट हुई शुद्धता आसे किंतु दुर्जनक संगरे रहिले मंद गुण आसे और पापकर्म हुए। एमिति पाप रूपक बीज बपन हो जाए जे ताहा आगकु नरक और 84 लाख जन्म भोग कले मध्य संपूर्ण नष्ट हुए नहीं। शरीर प्रकृतिर अंश सही शरीर रे अधिक अनुराग हेले बेसी आसुरी संपत्ति देखा जाए कारण भगवान आसुरी संपत्ति को समस्त कामनार हेतु बोली कहिसंती 3 विभक्त 37। कामना वृद्धि हेले आसुरी संपत्ति वृद्धि पाए। धन तृष्णा अधिक बढ़ीगले मिथ्या कपट ठकामी इत्यादि दोष अधिक मात्रा रे बढ़ी जाए एवं बेसी धन पाइबा आशा लोभ मध्य बढ़ी जाए। फल मनुष्य अन्याय रे गुप्त भावरे और चोरी करी धन संग्रह करने को चाहे। लोभ आहुरी बढ़ीगले मनुष्य डकायत करिबारे लगे एवं स्वल्प धन पाई नरहत्या करने को मध्य पछ घुंचा दिए नहीं। एही क्रम रे ताठारे हिंसा भाव बढ़ी चले एवं स्वभाव राक्षस परी हो जाए। स्वभाव नष्ट हो गले अधोपतन हुए एवं शेषरे ताकू कीट पतंग प्रभृति आसुरी जोनिरे और घोर नरकरे असह्य दुख भोगिबाकू पड़े। क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरीसु इव जोनिषु जो मानकर नाम धरिबा दर्शन और स्मरण करबा मध्य अत्यंत अपवित्र अशुभान। सहीपरि क्रूर निर्दय और समस्तंकर शत्रु रूपी मनुष्य को सेमानक स्वभाव अनुसार भगवान आसुरी जोनि रे जन्म दियंती। भगवान कहउछन्ति आसुरीसु इव जोनिषु क्षिपामि अर्थात मो सेमानक स्वभावर अनुरूप कुकुर साप बिछा बाघ सिंह प्रभृति आसुरी जोनि रे पकाए। थरे दुई थर नुहे सेमाने जेपरि निजर कर्मफल भोग करी पवित्र और निर्मल होई पारिबे सेथिपई बारंबार पकाउ थाए। अजस्रम भगवान सेमानंकु आसुरी जोनि मानंकरे पकाइबार तात्पर्य कौन? सही क्रूर निर्दय मनुष्यंक प्रति मध्य भगवानकर आत्मीयता रही। भगवान सेमानंकु पर बोली भाबंती नहीं निजर शत्रु और विरोधी बोली भाबंती नहीं बरं आपणार मने करंती। भक्त जो भावरे भगवानकर शरणापन्न हुंती भगवान सेमानंकु सही प्रकार आश्रय दियंती। गीता 4 विभक्त 11। एही नियम अनुसार जो माने भगवान सहित द्वेष भाव रखती सेमानंक सहित जे भगवान द्वेष करती ता नुहे बरं सेमानंकु से आपणार मने करती। साधारण लोके जहाको आपणार करती ताकु बेसी सुख सुविधा देई लौकिक सुखरे लिप्त कर दियंती किंतु भगवान जो मानकु निजर करि नियंती सेमानंकु पवित्र करिबा पई प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि करंती। एहा पछरे भगवानकर सेमानंकु सबुदिन पई सुखी करिबा एवं उद्धार करिबार उद्देश्य रही थाए
हितैषी अध्यापक विद्यार्थी मानक विद्वान उन्नत और सुंदर कर गढ़ा उद्देश्य जेपरी शासन और दंड दे शिक्षा दियंती सेहीपरि परमात्मा को जाणु नथिबा मानु नथिबा और तांको निंदा करुथिबा प्राणी मानक परम कृपाळु भगवान जानती निजर मन करती एवं सेमानंको आसुरी जोनि पकाउथांती। एही रूपे सेमानंकर पूर्वकृत पाप दूर करिबा और सेमानंको शुद्ध निर्मल करी कल्याण मार्ग दर्शाइबा भगवानकर मुख्य उद्देश्य। आशुरिं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, सेही मूढ़ मनुष्य मते प्राप्त न करी जन्म जन्मांतर रे आसुरी जोनि प्राप्त हुअन्ति एवं ताठारु मध्य अधिक अधम गति को अर्थात भयंकर नरक को चली जाती। आसुरीं जोनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय। पूर्व श्लोक रे भगवान आसुरी स्वभावर मनुष्य को पशु पक्षी आदि जोनि रे बारंबार पकाइबा कथा कहिले। एबे सही कथा को आधारित करी भगवान कहउछंती मनुष्य जन्म रे मते पाइबार दुर्लभ अवसर पाई मध्य सही आसुर मनुष्य मते प्राप्त न होई पशु पक्षी आदि आसुरी जोनि को जानती एवं सेठारे बारंबार जन्म नेउथांती। माम अप्राप्य एव पदरे भगवान मन दुख करी कहउछंती अत्यंत कृपा करी मु जीव मानकु मनुष्य शरीर देवा संगे संगे एमानकु निजर उद्धार करि पारिबा भली सुजोग देइथिली एवं एमानकु उपरे मोर विश्वास मध्य थिला जे एमाने निश्चित भावरे निजर उद्धार करिवे। किंतु एही नराधम माने एते मूढ़ और विश्वासघाती हेले जे जो शरीर रे मते प्राप्त हेबार थिला साथिरे मते प्राप्त न होई ओलटा अधम गति को चली गले। व्यक्तिर आचरण जेमिति होई थाउ ना काहेकि अर्थात से जते बड़ दुराचारी होई थाउ ना काहेकि मनुष्य शरीर पाइबा परे से चाहिए अल्प समय भितरे अर्थात गीता 9:30-31 अनुजाई एपरिक जीवनर शेष काल 8:5 मध्य भगवान को पाई परिबो। कारण समूहं सर्वभूतेषु गीता 9:29 रे कही भगवान समस्त अर्थात प्रत्येक प्राणी भगवत प्राप्ति सुलभ बोली कहिछंती। अवश्य यह सत्य जे पशु पक्षी आदि ठारे भगवत प्राप्तिर योग्यता नहीं किंतु भगवान आड़ू क्या मना नहीं। एपरी अवसर पाई मध्य आसुर स्वभावर मनुष्य भगवत प्राप्ति न करी अधम गति को चली जाती। सेमानंकर एही दुर्गति देखि परम दयालु प्रभु दुखी हुअन्ति। ततो जानती अधमां गतिम्। आसुरी जोनि मानंकरे मध्य जन्म नेले सेमानंकर समस्त पाप सर्वथा नष्ट हुए नहीं। बळका पाप भोगिबा पई सेमाने आसुरी जोनि अपेक्षा आहुरी भयानक अधम गति रे अर्थात नरकरे पड़ती। एठारे प्रश्न उठी पारे जो माने आसुरी जोनि प्राप्त सेमानंकर तो भगवत प्राप्तिर योग्यता नहीं एवं सेठारे अवसर मध्य नहीं तबे सेमाने भगवान को प्राप्त न हुई ताठारो आहुरी अधम गति को चली जाती बोली भगवान कहीं कहले। यार उत्तर है आसुरी जोनि पाइबा आगुरु जो मनुष्य शरीर मिलता भगवान ताहाकु लक्ष्य करिया कथा कहिछंती। तात्पर्य है मनुष्य शरीर रे भगवत प्राप्तिर पूर्ण अधिकार पाई मध्य सेमाने भगवान को प्राप्त न हुई जन्म जन्मांतर पर्यंत आसुरी जोनि रे जन्म नियंती। केवल सेतिक नुहे सेमाने सही आसुरी जोनि रो मध्य आहुरी नीच कुंभीपाक इत्यादि घोर नरकरे पड़ती। विशेष कथन है भगवत प्राप्ति अथवा कल्याण करने उद्देश्य ही मनुष्य शरीर मिली। मनुष्य शरीर प्राप्त करी मध्य मनुष्य कामना स्वार्थ और अभिमानर वशवर्ती हुई चोरी डकायती मिथ्या कपट विश्वासघातकता हिंसा इत्यादि जो सब कर्म करे ताहार परिणाम दुई प्रकार हुए। एक बाह्य फलांश और दुई
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂସ୍କାର ଅଂଶ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଗଲା ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେବାର ଥିଲା ସେତିକି କ୍ଷତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ପାପ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ନରକ ଯାତନା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁରାଚାର ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପାପର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦୁରାଚାର ଯୋଗୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାବନା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚୋର ହୋଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚୋର ହୋଇ ଚୋରି କରେ ଏବଂ ଚୋରି କରିବାରୁ ତାର ଅହମରେ ଚୋର ଭାବ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ଭାବନାରୁ ଦୁରାଚାର ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଦୁରାଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାବନା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଚୋରି କରିବାର ସଂସ୍କାର ତାର ଅହମରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଏହି ସଂସ୍କାର ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ ପତନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ରୂପକ ପାପକର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ନରକକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ତାର ଅହମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ବିନାଶ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଭାବନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଥିବ, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୋରି ଯୋନି ତଥା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ନରକରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରୁଥିବ। ସେହି ଆସୋରି ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବଗତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅହଂଭାବ କାରଣରୁ ହିଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅତଏବ ସେହି ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ପୂର୍ବପରି ସ୍ଥାୟୀ ରହେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଯୋନି ଓ ନରକ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ କ୍ରମାନୁସାରେ କିମ୍ବା ଭଗବତ କୃପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅହଂ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କାମକ୍ରୋଧାଦି ଦୁର୍ଭାବନା ପୂର୍ବପରି ରହିଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପଃ କଟୁକାଚ ବାଣୀ ଦରିଦ୍ରତାଚ ସ୍ୱଜନେଷୁ ବୈରମ୍ ନିଚ ପ୍ରସଙ୍ଗଃ କୁଳହୀନ ସେବା ଚିହ୍ନାନି ଦେହେ ନରକ ସ୍ଥିତାନାମ୍। ଚାଣକ୍ୟନୀତି 7:17। ଅର୍ଥାତ୍ ନରକରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଅତି କ୍ରୋଧ, କଟୁ ବଚନ କହିବା, ଦରିଦ୍ରତା, ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗ ଏବଂ କୁଳହୀନମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା। କାର୍ପଣ୍ୟବୃତ୍ତି ସ୍ୱଜନେଷୁ ନିନ୍ଦା କୁଚଳୈତା ନୀଚ ଜନେଷୁ ଭକ୍ତି ଅତୀବ ରୋଷଃ କଟୁକାଚ ବାଣୀ ନରସ୍ୟ ଚିହ୍ନଂ ନରକାଗତସ୍ୟ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟିଖଣ୍ଡ 51/132। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଶୁଭକର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତାନାଂ ଇହ ଜୀବଲୋକେ ଚତ୍ୱାରି ଚିହ୍ନାନି ବସନ୍ତି ଦେହେ ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗୋ ମଧୁରାଚ ବାଣୀ ଦେବାର୍ଚନଂ ବ୍ରାହ୍ମଣତର୍ପଣଂ ଚ। ଚାଣକ୍ୟନୀତି 7:16। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଫେରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ 4 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଦାନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ, ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ଦେବପୂଜା କରିବା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା।
स्वर्गस्थितानाम् इह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। पद्मपुराण सृष्टिखंड 51 विभक्त 131। अर्थात सेमानंकर अहंभाव परिवर्तित हुए नहीं, केवल मनुष्य शरीर रे ही स्वभाव परिवर्तन और शुद्ध करिवार सुजोग मिलता है। पूर्व श्लोक भगवान कहले जीवगण मनुष्य शरीर रे मते पाइबार अवसर लाभ करी मध्य मते प्राप्त करती नहीं, तेणु बाध्य हुई मते सेमानंकु अधम जोनि को पठाइबाकु पड़े। सेमाने अधम जोनि और अधम गति बा नरक पाइबार मूल कारण कौन? एही श्लोकरे भगवान ताहा कहउछन्ति। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ एही तीनी प्रकार नरक द्वार जीवात्मार पतन करे, तेणु एही तीनोटीकु त्याग करिबा उचित। कामः क्रोधः तथा लोभः त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। भगवान पंचम श्लोकरे कहिथिले जे दैवी संपत्ति मोक्ष प्रदान करे एवं आसुरी संपत्ति बंधन रे पकाए। तेबे सही आसुरी संपत्ति केउठु आसे? जेउठी सांसारिक कामना थाए सेउठु आसुरी संपत्ति आसे। सांसारिक भोग्य पदार्थर संग्रह, मान, बड़ीमा, आराम इत्यादि जहाँ किछि भल देखा जाए सेथिरे हेउथिबा महत्व बुद्धि बा आकर्षण मनुष्य को नरक को कटाणी निए। एणु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को षडरिपु कुहाଯାଇଛି। एगुड़िक मध्यरु केउठी तीनोटी, केउठी दुईटी आ केउठी गोटिकर कथा कुहाଯାଇଛି। मात्र एगुड़िक परस्पर सहित संबंधित एवं एक जातिर। काम बा कामना ही एसबुर मूल। कामना जोगु ही मनुष्य बांधी हो जाए। गीता 5 विभक्त 12। तृतीय अध्यायर 36तम श्लोकरे अर्जुन पचारिथिले जे मनुष्य न चाहिबिले मध्य काहेकि पापकर्म करे? उत्तर रे भगवान काम और क्रोध दुईटी को शत्रु बोली कहिले। ए दुईटी मध्यरु भी एस शब्द व्यवहार करी कामना ही मुख्य शत्रु बोली कहिले। कारण कामना रे विघ्न आसिले क्रोध जात हुए। एठारे काम, क्रोध और लोभ ए तीनोटी को शत्रु बोली कहिछन्ति। तात्पर्य हैला भोग प्रति आसक्ति हेबाकू काम और संग्रह प्रति आसक्ति हेबाकू लोभ कहन्ति। जोंठी स्वतंत्र रूपे काम शब्द व्यवहृत होइथाए सेठारे भोग और संग्रहर इच्छा ताहार अंतर्गत। किंतु जोंठी काम और लोभ दुईटी जाक पृथक भावे व्यवहृत हेउथाए सेठारे भोग इच्छार नाम काम एवं संग्रहर इच्छार नाम लोभ। ए दुईटी रे विघ्न पड़िले क्रोध जात हुए। जतेबेले काम, क्रोध और लोभ तीनोटी जाक अधिक मात्रा रे बढ़ी जाए सेतेबेले मोह जात हुए। कामर क्रोध जात हुए एवं क्रोधर समूह जात हुए। गीता 2 विभक्त 62-63। जदि कामना रे कौनसी विघ्न न आसे तेबे लोभ जात हुए एवं लोभर समूह हो जाए। वास्तव रे एही काम ही क्रोध और लोभर रूप धारण करे। समूह हो गले तमगुण आसी जाए और तापर समस्त आसुरी संपत्ति आसी जाए। नासन आत्मनः। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यर पतन करती। भोग, उपभोग और धन संग्रह जो मानकर उद्देश्य सेमाने निज बुद्धि रे निजर उन्नति पाई ए तीनोटी दोष को हितकर मने करती। सेमाने भाबंती कामना प्रभृति सेमानंकु सुख मिलिबो, सेमाने आराम रे रहिबे, बहुत भोग उपभोग करिवे। एही भाव ही सेमानंकर पतन करे। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। एही काम, क्रोध इत्यादि नरकर द्वार स्वरूप। एणु मनुष्य एगुड़िकु त्याग करिबा उचित। एगुड़िकु त्याग करिबा किपरि? तृतीय अध्यायर 34तम श्लोकरे भगवान कहिछन्ति जे प्रत्येक इंद्रियर निज निज विषय अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं राग बा काम
ଓ ଦ୍ୱେଷ ବା କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ସାଧକ କେବେ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ନ ହେଉ। ବଶୀଭୂତ ନ ହେବାର ଅର୍ଥ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ଓ ଲୋକମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା, କାମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲୋଭ ଅଟେ। ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧଜାତ ହୁଏ। ଏ ତିନୋଟି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ। ସବୁ ପାପ ଏ ତିନୋଟିରୁ ସୃଷ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପଦାର୍ଥ ତ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଭାବ ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନରକଗାମୀ କରାଏ। ଏବେ ଭଗବାନ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏତୈର୍ବିମୁକ୍ତଃ କୌନ୍ତେୟ ତମୋଦ୍ୱାରୈସ୍ତ୍ରିଭିର୍ନରଃ आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे कुंती नंदन, ଏହି ତିନୋଟି ନରକ ଦ୍ୱାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରେ ସେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏତୈର୍ବିମୁକ୍ତଃ କୌନ୍ତେୟ ତମୋଦ୍ୱାରୈ ତ୍ରିଭିର୍ନରଃ ଆଚରତି ଆତ୍ମନଃ ଶ୍ରେୟଃ ତତୋ ଯାତି ପରମ ଗତିମ୍। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତମୋଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାରର ନାମ ତମ ଏବଂ ତାହା ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ହୁଏ। ତମସ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଜଂ ବିଦ୍ଧି, ଗୀତା 14:8। ଏହି କାମନାଦି କାରଣରୁ ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ ଯେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଘର ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ମୋ ସାଥିରେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ତଥା ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ରଖିଲେ ଆଗକୁ ମୋର ଦଶା ଖରାପ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧାର ଘଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାମନା ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଣୁ ସାଧକ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏ ତିନୋଟିକୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖି ଯେ ସାଧନା କରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖେ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ। ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖରାପ ଲାଗେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଲୋକେ ସାଧନା ପ୍ରତି ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ଦୋଷ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ଅହିତ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟୁନତା ହେତୁ ସାଧନା କଲାବେଳେ ସଦାଚାର ବି ହୁଏ ଓ ଦୁରାଚାର ବି ହୁଏ। ସଦ୍ଗୁଣ ବି ଆସେ ଓ ତାହା ସହିତ ଦୁର୍ଗୁଣ ବି ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଜପ, ଧ୍ୟାନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଭାବନା ସାଧକମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁରାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁପ୍ତେରାମୃତେ କାଳଂ ନୟେତ୍ ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତୟା ନ ବା ଦଦ୍ୟାତ୍ ଅବସରଂ କାମାଦିନାଂ ମନାଗପି। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସଗୁଣ ବା ନିର୍ଗୁଣ ଚିନ୍ତନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ କାମ ଆଦିକୁ ତିଳେମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତୈର୍ବିମୁକ୍ତଃର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଥା ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁରାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସାଧନା କରିବା। ବରଂ ସାଧକ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ବେଇମାନି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଆମ ସହିତ ଥିବା ଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ନୂଆ ନୂଆ ପାପକର୍ମ ହେଉଥିବ। ଫଳରେ ସାଧନାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜଠାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ
ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବାରୁ ହିଁ ଜୀବଠାରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆସିଛି। ନଚେତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ଶୁଦ୍ଧ। ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିନାଶୀ ଚେତନମଲ ସହଜ ସୁଖ ରାଶି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ମାନସ 7 ବିଭକ୍ତ 117 ବିଭକ୍ତ 1। ଶ୍ରେୟ ଆଚରତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆଚରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାଧନ ବିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ଆଚରଣ ବିବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଭିତରେ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଆସିଯାଏ ତେବେ ତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆଚରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାମକ୍ରୋଧାଦି ବୃତ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ନ ହୁଏ ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଡାକ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ମମ ହୃଦୟ ଭବନ ପ୍ରଭୁ ତୋରା ତାହା ବସେ ଆଇ ବହୁ ଚୋରା ଅତି କଠିନ କରହିଁ बर जोरा मानहि नहीं विनय निहोरा। राम सिया राम जय जय राम। विनय पत्रिका 125 विभक्त 2-3। अर्थ, हे प्रभु मोर हृदय तुमर बासस्थान होइथिले मध्य ସେଥିରେ ବହୁତ ଚୋର ଆସି ବସା କଲେଣି। ସେମାନେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ବହୁତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବିନୟ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଏତୈରିବୁ ମୁକ୍ତ। କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ନ ହେବା। କାମ କ୍ରୋଧ ବା ଲୋଭରେ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ଧରି ରଖି କଲ୍ୟାଣର ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କଲେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାପର ମୂଳ କାରଣ। ଗୀତା 3:37। କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଜଗତର ବଡ଼ ଅହିତ ହୁଏ। ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମକୁ ନାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସାଧକ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜଗତର ହିତ ହୁଏ। ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ବା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସାଧକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସେ ଏବଂ ଏମାନେ ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ କରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ବା ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି, ସୁଖ କିମ୍ବା ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 28ତମ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧିକୁ ଅବହେଳା କରି
ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ପରୋପକାର ଓ ଜଗତର ହିତ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେସବୁକୁ କାମକାରତଃ ନୀତିରେ ବା ରୀତିରେ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ କାମକାରତଃ ବର୍ତ୍ତତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଅବହେଳା କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ କାମକାରେଣ ଫଳେ ସକ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଓ ପଦାର୍ଥର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଫଳରେ ଆସକ୍ତ। ଉଭୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କାମକାରତଃରେ କ୍ରିୟା କରିବାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ବୃତ୍ତିର ଏବଂ କାମକାରେଣରେ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାମକାରତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଏବଂ କାମକାରେଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ବା ଫଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ସେ ଭାବେ ତାକୁ ଏଥିରୁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କାମ। 2. ଏକ ଧ୍ୟାନ ଉପଯୋଗୀ କଥା ହେଲା 7ମ ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ 23ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୋଟ 9 ଥର କାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯଥା 1. କାମ ହୈତୁକମ୍ 16 ବିଭକ୍ତ 8, 2. କାମମାଶ୍ରିତ୍ୟ 16 ବିଭକ୍ତ 10, 3. କାମ ଉପଭୋଗ ପରମାହା 16 ବିଭକ୍ତ 11, 4. କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣାହା 16 ବିଭକ୍ତ 12, 5. କାମ ଭୋଗାର୍ଥମ୍ 16 ବିଭକ୍ତ 12, 6. କାମ ଭୋଗେଷୁ 16 ବିଭକ୍ତ 16, 7. କାମମ୍ 16 ବିଭକ୍ତ 18, 8. କାମଃ 16 ବିଭକ୍ତ 21 ଏବଂ 9. କାମକାରତଃ 16 ବିଭକ୍ତ 23। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମକାରତଃ କୁହାଯାଏ। ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମାନନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବାହ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭିତରର ଭାବ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବର ହିଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯଦି ଭିତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁର୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ବା ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିମାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। ଭିତରେ ଦେହାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ନିନ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଅନୁରାଗ ଆସକ୍ତି ଓ ଭୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଭିତରେ ଦୋଷ ରହିଥିବାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ତ୍ୟାଗ କରି ମନମୁଖୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ରୋଗୀ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁପଥ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ପଥ୍ୟ ସେବନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଆସକ୍ତିବଶତଃ କୁପଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରି ପକାଏ। ଫଳରେ ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଲୋକେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଅବହେଳା କରି ମନମୁଖୀ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନ ସହ ସିଦ୍ଧିମ୍ ଅବାପ୍ନୋତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଜ୍ଞାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ମାନ ପ୍ରଶଂସା ଆଦି ରୂପରେ କିଛି ଖ୍ୟାତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ନ ସୁଖମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମକ୍ରୋଧାଦିର ଜ୍ୱାଳା ହେଉଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ସଂଯୋଗର ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ଦୁଃଖର ହିଁ କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୀତା 5:22। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ମିଳୁଥିବା ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ନ ପରମ ଗତିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମଗତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପରମଗତି ମିଳନ୍ତା ବା କେମିତି? ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ପରମଗତି ଅଛି ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ବା ମାନନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ହେତୁ
ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ଓ ପରମଗତି ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ଓ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଭିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନି ନିଆଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମାତ୍ରକେ ମନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ନିଷେଧାତ୍ମକ ଉକ୍ତି ନ ସ ସିଦ୍ଧିମ ଅବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖଂ ନ ପରାଂ ଗତିମ୍ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ହିଁ ତାହାର ନିଷେଧ କରାଯାଏ। ପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ୟାଂ ନିଷେଧ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଆସୁର ଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ଓ ସୁଖୀ ମନେ କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଅହଂ ବଳବାନ ସୁଖୀ 16:14। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି କି ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ନ ସ ସିଦ୍ଧିମ ଅବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖମ୍। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଭିମାନ ଓ ଦ୍ୱେଷ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣଂ ତେ କାର୍ଯ୍ୟାକାର୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନୋକ୍ତଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୁମିହାର୍ହସି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଜାଣି ତୁମେ ଇହ ଲୋକରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ସମ୍ମତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣଂ ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଜାଣିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ କର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁରୂପ, ସେହି ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ କରିବା। କାରଣ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରି ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନୋକ୍ତମ୍ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଇହ ଅର୍ହସି। ଏଠାରେ ଇହ ପଦ ବ୍ୟବହାରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସଂସାରରେ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣପୋଷଣ ପରାୟଣ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଓ କେଉଁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତା 16:7। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସରଣ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦିବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର, ଗୀତା 2:32, ତଥାପି ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଢଙ୍ଗରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛ। ଏ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ମନେକରି ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ ପୂର୍ବକ କରାଯାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତନକାରକ। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା
ଯୁଦ୍ଧରୂପକ କ୍ରିୟା କ୍ରୂର ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାପଜନକ ନୁହେଁ। ଗୀତା 18:47। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସର୍ବଥା ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ନିୟତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ପାପ ଲାଗେ। ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣର ମୋହରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହେବ କିପରି? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ହେବ, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଆବିଷ୍କାରର ଜନନୀ। ଯଦି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିପରୀତରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोग नाम षोडश अध्यायः। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଏହି ଭଗବତ୍ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଓ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରମୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମକ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ, କାରଣ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ପରସ୍ପରର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି କଲ୍ୟାଣ କରେ ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଚ ଯୋନି ଓ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଯିବ ସେ ସର୍ବଥା ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଥା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପଦ, ଅକ୍ଷର ଓ ଉବାଚ। 1. ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅଥ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚରେ 2ଟି, ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ 287ଟି ଏବଂ ପୁଷ୍ପିକାରେ 13ଟି ପଦ ରହିଛି। ଏହି ରୂପେ ସମସ୍ତ ପଦର ସମଷ୍ଟି 305। 2. ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅଥ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚରେ 7ଟି, ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ 768ଟି ଓ ପୁଷ୍ପିକାରେ 52ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରର ସମଷ୍ଟି 834। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ 32 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। 3. ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଉବାଚ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 24ଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ, ଦଶମ ଶ୍ଲୋକର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଓ 22ତମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ମ ଗଣ ଏବଂ 19ବିଂଶ ଶ୍ଲୋକର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ 9 ଗଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 9 ବିପୁଳା ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 18ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଥ୍ୟାବକ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ।